نلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات الحمد للہ والصلاۃ للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یا محمد یا علی یا محمد کن لی عونا و عضدا و ناصرا شفیعا و من النار مجیرا و علی الدہر ظہیرا باوز بلند صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام آپ سب احباب کی اس فرش عزا پہ حاضری بارگاہ احدیت میں قبول و منظور فرما، کیونکہ بہت بڑا ذکر، بہت بڑا اہتمام میں ہر مجلس میں عشرے میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ صرف چک عبدالخالق میں نہیں، جہاں جہاں تک تصور کرۂ ارض پہ ہمارا جا سکتا ہے وہاں وہاں تک ان 10 ایام میں عزاداری حسین اپنے اپنے رنگ میں ہو رہی ہے۔ اب یہ پہلا ایک سوال ہو سکتا ہے نوجوان، کیونکہ آج کل پڑھی لکھی جنریشن ہے موبائل والی، تو یہ جی شیعہ ادھر ہیں، شیعہ تو وہاں تک ہیں جہاں پاکستان اور انڈیا کے لوگ پہنچ گئے، وہیں ہوگی، ایران میں ہوگی، عراق میں ہوگی، شام میں ہوگی، لبنان میں ہوگی، لیکن پوری ذمہ داری سے شاہ جی جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنی اٹھا کے دیکھیے تاریخ مقتل کہ جیسے نوح اس غریب پہ قوم جنات نے پڑے ہیں، اور کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں یہ جنات موجود نہیں۔ باقی جو مخلوقات ہیں ان کا ہم نہیں کہہ سکتے، جب جنگل کے ہرن جمع ہو کے ذات حسین پہ نوحہ کریں، قوم جنات بہت سی گواہیاں موجود ہیں، ایسے عرفاء آپ کے علماء سے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پورے تذکرے لکھے کہ عام جو ساتھ قبلہ دوسرے ساتھی تھے وہ نہیں سن سکے، مجتہد تھے قبلہ حشمت علی شاہ صاحب، تو انہوں نے جب گزر ہوا ان کا، جا رہے تھے مجلس پڑھنے، ساتھ احباب تھے، ڈر رہے تھے۔ کیوں ڈر رہے تھے؟ ظاہر ہے جنگل ہے، اس رستے سے رات کو جاتا ہی کوئی نہیں، تو آج سے اگر 70-80 سال پہلے کی بات ہو تو کون جائے، لیکن یہ جا رہے تھے۔ جب دیکھا کہ مرید کچھ گھبرا گئے، پیر بھی تھے، عقیدت مند تھے، تو اب کیا کیا؟ کہا ذرا ادھر آؤ، اور یہ یوں ہی کہوں گا کہ یہ اعجاز امامت ہے جو نسل سادات تک منتقل ہوتا چلا آیا۔ اپنے عقیدت مندوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے تھپکی دے کے کہتے ہیں کہ میں جا کہاں رہا ہوں یہ تمہیں خبر نہیں، مجھے بلایا بھی اس ذات کریم نے ہے، مجلس بھی حسین کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں پوری ذمہ داری سے جملے پڑھ رہا ہوں، مجلس بھی اس ذات کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھو، میں نے جیسے جملے پڑھے، خدا کی قسم ایک لفظ بدلوں مجرم ہوں۔ یہ کہتے ہیں جو ساتھ والے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جس جگہ انہوں نے پہنچنا تھا اس گھر تک دونوں طرف قوم جنات کے افراد ایسے استادہ کھڑے ہیں کہ جنگلی شیر تو کیا ہوا بھی گزر نہ کرے۔ اس ذات کریم کو حسین کہتے ہیں۔ تو آپ کی طبیعت بیدار ہو گئی آج، کیونکہ میرا اس خم سے پہلے کا عنوان بھی یہی ہے کہ کریمی ذات حسین۔ داد آپ نے جتنی دی ہمیشہ، بلکہ محبت سے ان دنوں میں آپ سنیں تو یہ میں اس ذات کریم کا شکر گزار، بزرگوں سے بالخصوص ہمارے بانی عشرت تشریف فرمائیں، اور جتنے بزرگ ہیں دعاؤں کا طالب ہوں۔ شاہ جی دو
जुमले अरबी के वो पढ़ने लगा हूं, तर्जुमा करूंगा, लेकिन लुत्फ लेना है आपने। बहुत पहले साकी साहब से एक जुमला आपने सुना हुआ, दूसरा शायद नया हो। मैं शाह जी उस शख्सियत का जिक्र करने लगा हूं जिसकी किताब दुनिया की 7 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुकी। लबनान का रहने वाला, दमास्कस यूनिवर्सिटी से पीएचडी अरबी करने वाला, नाम है एंटनी बारा। बहुत इसके इंटरव्यू आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ईरान के सहाफ़ियों ने, दुनिया भर के सहाफ़ियों ने जो शिया थे, इनके इंटरव्यू पढ़े हैं, ठीक है जी, लेकिन इनकी किताब अफसोस है कि उर्दू में तर्जुमा नहीं हुई। इंग्लिश में मौजूद है, फ्रेंच में, जर्मन में। इन्होंने जो लिखी वो अरबी में लिखी थी, क्योंकि अरबिक इनका सब्जेक्ट था। वहाँ से इन्होंने पीएचडी की। साकी साहब ने किबला ये आपके सामने जुमला दोहराया था, फिर मैंने इसको खुद भी सारा पढ़ा कि पहला जुमला जहाँ सारे पीएचडी लोगों, नजफ के, कौम के और बड़े बड़े शाम के उलमाए दीन बैठे हों, वहाँ जब ये एंटोनी बारा आया, इसने अपने मकाले का पहला जुमला पढ़ा तो वहीं जो हाल हुआ वो आपने सुना हुआ है, लेकिन मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। जुमला अरबी का है, कौम का ईसाई है, लबनान का रहने वाला, मदहे हुसैन में रहा भी ईसाई, आज तक ईसाई है। मदहे हुसैन का इसने अपने मकाले का पहला जुमला पढ़ा अरबी में, बेइस्मिल हुसैन, बेइस्मिल हुसैन, मैं इब्तदा करता हूं हुसैन के नाम से। और अगला जुमला सुनिएगा, वमा अदरी मल हुसैन, ओ मैं क्या जानूं हुसैन क्या है। आप जी अज़ादार दिल इस पे ना हिले, अली असद कुछ नहीं फिर कर सकता। आप जी हर दिल हिला है। शाह जी, सोहेल शाह जी, कौम का ईसाई, पीएचडी स्कॉलर, किताब उसकी इंग्लिश में मौजूद है, इंटरनेट पे देख सकते हैं। पहला जुमला कह रहे अरबी में कि बेइस्मिल हुसैन मा अदरी, मैं क्या जानूं मल हुसैन, हुसैन क्या है। अब मैंने बहुत पढ़ा, 10 साल पहले भी ये मजलिस पढ़ी थी। शाह जी, आले मोहम्मद की इनायत से न मेरी हैसियत न मेरी औकात, बस इसका ये जिक्र पढ़ते हुए इसी साल एक अरबी का जुमला जो इनायत हुआ, अब वो पढ़ने लगा हूं। तर्जुमा एक लफ्ज का करूंगा, अज़्ज़नी। नी आता है एक वाहिद के लिए, आप जब अपने लिए करते हैं। अज़्ज़ना हम सब, अज़्ज़नी अपने लिए। जिस तरह उन्होंने कहा वमा अदरी, मैं क्या जानूं मल हुसैन, हुसैन क्या है। ये एक जुमला अरबी का है, समझ हर एक को आएगी। जो आले मोहम्मद ने खैरात मुझे दी, पहले ये जुमला और फिर मैं अपना जुमला पेश करने लगा हूं जो उस बारगाह से खैरात में मिला, कि ये कहते हैं बेइस्मिल हुसैन मा अदरी मल हुसैन। मैंने भी हाथ बांध के कहा अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अज़्ज़नी बेमदहिल हुसैन। आप जी सलामत रहे। जवानों, कसूर नहीं, इतनी अरबी हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती कि समझ आ जाए, लेकिन जितना आपको समझ आ गया कि मैंने भी सजदा शुक्र करके खालिक की बारगाह में ये अर्ज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी, हम्द है उस ज़ात की, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी, हम्द है, सुनिएगा, उस ज़ात की, अज़्ज़नी, जिसने मुझे शरफ बख्शा, इज्जत दी, बेमदहिल हुसैन, हुसैन की मदहत के साथ। आप जी सलामत रहें। मिलके अज़मत ज़ात हुसैन पे बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ लीजिए।
बुज़ुर्गों से दुआओं का तालिब, माशाल्लाह तवज्जो आपकी हो गई। और आज जो मनकबत शाह जी मैंने अरबी के जुमला कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी हमद उसल्लाह की अज़्ज़नी, जिसने शरफ बख्शा, इज़्ज़त दी, एजाज़ दिया मुझ जैसे गुनाहगारों को, अज़्ज़नी बेमदहिल हुसैन, अपने इस करीम ज़ात हुसैन की मदहत के साथ। वरना मैं गुनाहगार नाचीज़ इस काबिल भी नहीं था कि इस मिंबर पे आता। तो ज़ात का करम, अब आज मदे हुसैन न पढ़ूं तो हक अदा नहीं होता। इसी अशरे में लिखी पेश कर रहा हूँ उर्दू आसान ज़ुबान में, तवज्जो सबकी होगी, थोड़ी सी तायद फरमाते जाइएगा कि भूलेगा कैसे आज ज़माना हुसैन को, भूलेगा कैसे आज ज़माना हुसैन को, दिखला गए हैं दोष पे नाना हुसैन को। जी आप जिए, जिन दिलों में उल्फते हुसैन है। मैं ज़्यादा दाद का तालिब नहीं हूँ, दुआओं का तालिब हूँ, लेकिन दिल हिले तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। शाह जी दिखला गए हैं दोष पे नाना हुसैन को, और इंसानियत पे कर्ज है ज़ाते हुसैन का। शाह जी ऐसा ही है ना, इंसानियत पे कर्ज है ज़ाते हुसैन का, और मुमकिन नहीं दिलों से मिटाना हुसैन को। कौन मिटा सकता है? न इस ज़ात के नाम को, न इस ज़ात के इस शरफ को, अजमत को। इंसानियत पे कर्ज है ज़ाते हुसैन का, आसान ही दिलों से मिटाना हुसैन को। और अब मिसरे आपके लिए कह रहा हूँ, जिसका ज़िंदगी का तजर्बा है, जो कोई नया कैंडिडेट है, नया इस बारगाह में तशरीफ़ लाया है, उसको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि नुसरत खुदा की उतरेगी अर्शी नज़ाम से। शाह जी मिसरा सुनिएगा, नुसरत खुदा की उतरेगी अर्शी नज़ाम से, दिल से कभी कहीं भी बुलाना हुसैन को। यार आप जी बुजुर्गों से दुआएं हो गई। शाह जी नुसरत खुदा की उतरेगी अर्शी नज़ाम से, दिल से कभी कहीं भी बुलाना हुसैन को। और अब मिसरे मैंने बड़ी आसानी से पढ़ने हैं, क्योंकि थकाना आपको नहीं, मैं नहीं थकता, साउंड है, साउंड के बगैर भी पढ़ते हैं, तो ना लंबा टाइम कभी पढ़ा, सिर्फ अपनी हाज़री। तवज्जो बाहर तक भी है बाप की कि जिब्रील जाके बोलो। मौका मस्जिद नबवी का मैंने नसर नहीं की कि सजदे में रसूल हैं, पुश्त पे हुसैन है। मिसरा सुनिएगा, जिब्रील जाके बोलो कि सजदे को तूल दें। मिल के बाबा से बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। सल्ले अला मोहम्मद। जी बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाएं। जिब्रील जाके बोलो कि सजदे को तूल दें, महबूब है हमें यूं दिखाना हुसैन को। बस दो फजाइल के और शेर मेरे मोहतरम तशरीफ ले आए, मैं उनका वक्त नहीं लूँगा, दो जुमले मसाइब के, लेकिन तवज्जो पूरी, क्योंकि मेहनत है नतीजे तक। कि जिब्रील जाके बोलो कि सजदे को तूल दें, महबूब है हमें यूं दिखाना हुसैन को। और अब खालिक अपने हबीब से क्या क्या रहा है सुनिएगा। महफूज हैं हबीब वो बचपन के मरहले, महफूज हैं हबीब वो बचपन के मरहले, चाहत से वो जुबां का चुसाना हुसैन को, चाहत से वो जुबां का चुसाना हुसैन को। फजाइल का आखिरी शेर बीबी ने शाम में, इसी पे एक जुमला मसाइब का भी कहूँगा।
عالیہ نے شام میں جب یزید نے گستاخی کی، علی کی بیٹی نے جلال میں آ کے کہا، او یزید تو کیا جانے میرا بھیا حسین ہے کون؟ ظالم تو کیا جانے میرا بھیا حسین کس عظمت کا مالک ہے۔ بی بی نے عربی میں شاہ جی جو جملے کہے میں ترجمہ کر رہا ہوں، بی بی فرماتی ہیں کہ جو آغوش عصمت میں پلا وہ حسین، یہ عام نہیں لیکن شاہ جی جملہ سنیے گا، جو آغوش عصمت میں نازوں سے پلا وہ حسین، اور جو اپنے بچپن میں زمین سے زیادہ جسد رسول پر چلا وہ حسین۔ یہ تعارف ہے عالیہ نے جو اپنے بھائی کا کرایا، جو اپنے بچپن میں زمین سے زیادہ جسد رسول پر چلا وہ حسین۔ بس عزادارو، آخری مصرع خالق اپنے حبیب سے کیا رہا ہے کہ محفوظ ہیں حبیب وہ بچپن کے مرحلے، چاہت سے وہ زباں کا چوسانا حسین کو، اور ہاتھوں میں لے کے ہاتھ وہ نظروں سے چوم کر، ہاتھوں میں لے کے ہاتھ وہ نظروں سے چوم کر اپنے بدن پہ ایسے چلانا حسین کو۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔